everyone, namaste and welcome to FutureReady Nepal. आजको भिडियो चाहिँ 11th र 12th मा if तपाई पढिराख्नु भएको छ र पछि US जाने तपाईको विचार छ मन छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ during this 12th and 11th and 12th grade त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्ने छौं. So if you are someone जसले 12th पास गरिसक्नु भएको छ and is in the process भने यो भिडियो त्यति हेल्पफुल हुँदैन होला. But if you are someone who is in 9th, 10th, 11th, 12th class मा still and are figuring out कि म अहिलेदेखि के गर्न सक्छु to maximize my chances to go to USA for my further studies, this is the video to watch. So before we get started, please make sure you subscribe to the channel because it gives us motivation to keep on making videos like these. Like the video if you think this was helpful to you and comment भन्नु अझ के भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ. Along with that, हामीले Instagram र Facebook मा पनि हामीले almost weekly updates हालिरा हुन्छौं about different universities, about going to US and all the changes that are happening. So if तपाई पनि यो process मा हुनुहुन्छ भने please do make sure to follow us over there as well, and let's get started. So सबैभन्दा पहिलो कुरा हैन, if you are in your 10th, 11th, 12th कुनै पनि ग्रेडमा हुनुहुन्छ र तपाईको हल्का पनि मनमा छ कि पछि म US जान चाहन्छु भने the first thing and foremost thing that you should be doing is thinking about how you can maximize your scholarship. US जानु मात्र should not be your goal हैन. जानै छ भने go with a good scholarship. राम्रो scholarship आएन भने भिजामा पनि प्रब्लम हुन्छ, तपाईलाई US गएरै पनि प्रब्लम हुन्छ हैन, to fund your education, family लाई पनि प्रब्लम होला हैन. So the best thing that you can do is figure out how you can maximize scholarship. Other countries apply गर्दाखेरि this is usually not a choice के. You have to give in the money no matter how good your GPA is. Maybe they might return it back to you later on, but you त्यो country जानु भन्दा अगाडि नै तिर्नु पर्ने हुन्छ कति धेरै countryमा. तर US मा चाहिँ यस्तो छैन हैन. US मा if you get a scholarship, you never have to give in the money. के scholarship पायो भने पाइहाल्यो के पछि refund हुने यताउति त्यो सबै झन्झट नै छैन. So how do you maximize this scholarship? If you have any plans to go outside of Nepal or even study inside Nepal, GPA is the biggest thing that can help you with scholarship no matter which country you are going. के कति स्टुडेन्ट आउँछ हामीनेर हैन, अब के गर्दा राम्रो होला, मैले 11th मै छु 12th मै छु, के गर्दा के माथि फोकस गर्दा बेस्ट होला भनेर अनि GPA सोध्दाखेरि 2 point something 3 आको हुन्छ हैन 10th 11th मा, अनि they are still not focused on getting the GPA correct. के if तपाईको 10th मा कम आयो भने ओके 11th छ नि, 11th मा कम आयो भने ओके 12th छ नि, बट जुन हुन्छ नि 11th मा कमाए ल अब त कमै हो भनेर हिड्ने, अरु चीज माथि फोकस गर्छु, एक्स्ट्रा करिकुलर गर्छु, त्यो भनेर चाहिँ हुँदैन. The more GPA you get, the more scholarship you will get. This is the biggest factor in determining your scholarship. तपाईले जति पनि एक्स्ट्रा करिकुलर गर्नु हैन, if you are in sports, you can be in arts, you can be anything हैन, whatever you, music हुन सक्छ, डान्स हुन सक्छ, तपाईको केही पनि मन पर्ने चीज हुन सक्छ. You might have learned coding हैन, तपाईको एकदम राम्रो कोडिङ हैन सिक्नु भएको छ, वेबसाइट बनाउनु भएको छ, एप बनाउनु भएको छ, टन्नै चीज गर्नु भएको छ हैन, तर तपाईको GPA लो साइडमा छ भने there is no way you are getting a scholarship because GPA ले चाहिँ के एउटा हैन कुरा बुझ्दैन हैन स्टुडेन्टहरु. that is GPA ले मात्र यो देखाउँदैन कि तपाईले कति मार्क ल्याउनु भयो कुन सब्जेक्टमा हैन, GPA ले यो पनि देखाउँछ कि how consistent or how serious of a student you are. सबै सब्जेक्ट सबै स्टुडेन्टलाई जहिले पनि मन पर्छ भन्ने छैन के. तपाई कम्प्युटर साइन्समा इफ जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर साइन्समा गएर मेबी तपाईले कुनै सेमेस्टरमा केमिस्ट्री पढ्नु पर्ला or फिजिक्स पढ्नु पर्ला or म्याथ पढ्नु पर्ला हैन, तपाईको सब्जेक्ट भन्दा एकदमै डिफरेन्ट केही पढ्नु पर्ला के. and you right now you will not know किन पढ्नु पर्यो त हैन, but when you start studying you'll know how the things are related के. so GPA ले यो देखाउँछ कि तपाईलाई मन नपर्ने सब्जेक्टमा पनि तपाईले जबरदस्ती भए पनि you have put in the effort, you have put in the मेहनत, अनि त्यही भएर राम्रो GPA आयो यो स्टुडेन्टको. This is a big factor. भिजामा पनि, स्कलरशिप डिसिजनमा पनि, तपाई पछि US जानु, कुनै पनि कन्ट्री जानु हैन, नेपालमै पढ्नु हैन, जहिले पनि आफुलाई मन परेकै चीज पढाइमा हुन्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन. So it is very important to develop that skill early on. That is why GPA is so important. त्यसपछि the biggest thing that will make an impact on your scholarship is the SAT. If तपाईलाई SAT भने थाहा छैन भने it is like an entrance test for US. अरु countries ले पनि accept गर्छ, you have to do your research हैन, तर US मा specifically SAT is like a entrance test. तपाईलाई IOE, IOM हरुको entrance test हरु सुन्नै भा होला नेपालमा. It's just like that हैन. यसमा चाहिँ इंग्लिश र म्याथ सोधिन्छ.
इङ्ग्लिस किनभने युआर गोइङ टु ए इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री दे वान्ट टु सी इफ तपाईँको इङ्ग्लिस इज गुड इनफ सो द्याट यु क्यान त्यहाँको युनिभर्सिटीमा तपाईँ पढ्न सक्नु युएसकै मान्छेको पनि इङ्ग्लिस राम्रो छैन भने दे विल नट बी एबल टु कोप अप विथ द स्टडिज एन्ड द्याट इज वाइ दे वान्ट टु टेस्ट दिस स्किल त्यो बाहेक म्याथ बिकज नो म्याटर वाट युआर गोइङ टु स्टडी होइन यु क्यान बी गोइङ फर बायो केमिस्ट्री होइन जे पनि होइन म्याथ इज एभ्रिवेयर के म्याथ इज लाइक द फन्डामेन्टल थिङ अफ अल द सब्जेक्ट्स द्याट इज वाइ म्याथ पनि सोधिन्छ होइन स्याटमा सो दिज आर द 2 सब्जेक्ट्स जुन सोधिन्छ र यो 10th लेभल ग्रेडको क्वेसन्सहरू मात्र आउँछ तपाईँको 11th 12th लेभलको आउँदैन द्याट इज वाइ तपाईँ 11th मै हुँदा स्याट प्रिपेयर गरेर दिनु धेरै स्टुडेन्टहरू वेट गर्छन् कि म 12th पछि दिन्छु बिकज दे थिङ्क कि 11th 12th को पनि त सिलेबस आउँछ त्यस्तो केही पनि छैन 10th सम्मको सिलेबस आउने हो इनफ्याक्ट होइन युएसमा जति पनि स्टुडेन्टहरू छन् जो डोमेस्टिक होइन युएस सिटिजन स्टुडेन्टहरू जुन छन् तिनीहरूले 11th देखि नै स्याट दिन थाल्छन् के उनीहरूको स्कुलमै गराइन्छ के स्याटको प्रिपेरेसन पनि गराइन्छ र स्याटको एक्जाम दिन लगाइन्छ एन्ड इट इज कम्पलसरी फर एभ्रीवान हाम्रोमा बोर्ड एक्जाम भयो जस्तै कम्पलसरी हो क्या उनीहरूलाई सो दे गिभ स्याट 11th मा नि दिन्छन् 2-3 चोटि दिन्छन् त्यसमा से राम्रो आएन भने 12th मा नि फेरि दिन्छन् 12th मा नि राम्रो आएन भने त्यसपछि पनि दिन्छन् के सो दे ट्राई टु डु दिस स्याट सो मेनी टाइम्स अन्टिल दे गेट अ गुड स्कोर कति स्टुडेन्टहरू त 9th क्लासदेखि स्टार्ट गर्छन् कि स्याट दिन अनि त्यो बेस्ट जहाँ पनि मार्क्स बेस्ट आउँछ त्यसलाई युज गर्छन् पछि युनिभर्सिटी एप्लिकेसनमा हाम्रो देशमा होइन नेपालमा स्टुडेन्टहरू गिभ स्याट ओन्ली वन्स म्याक्सिममले एकचोटि दिन्छन् त्यो पनि 12th क्लास सकिसकेपछि द्याट इज नट द वे टु गो यु निड टु नो हाउ टु डु थिङ्स प्यारलेली के सो जिपिए माथि त फोकस गर्ने नै गर्ने हो आफ्नो जे पढिरहेछ त्यसमा राम्रो पढेर राम्रो मार्क ल्याउनै पर्यो त्यो सँगसँगै तपाईँले स्याटको प्रिपेरेसन गरेर स्याटको एक्जाम पनि दिनु पर्यो नाउ 11th मा से तपाईँले 11th मा एकचोटि दिनुभयो अरे स्याट होइन एन्ड यु से गट 1000 आउट अफ 1600 नाउ 1000 इज नट अ भेरी गुड स्कोर लेट मी टेल यु होइन तर तपाईँले फर्स्ट टाइम मात्र दिनुभयो यु डिन्ट नो वाट द टेस्ट वुड लुक लाइक यु हेभ नेभर गिभन अ टेस्ट लाइक दिस एन्ड यु डिन्ट नो कि टाइम म्यानेज कसरी गर्ने होइन कसरी पढ्नु चाहियो के स्ट्राटेजी हुँदाखेरि सही हुन्छ तर वेन यु गिभ द टेस्ट फर्स्ट टाइम नि यु रियलाइज अ लट अफ थिङ्स कि मैले यहाँ टाइम बढी दिनुपर्ने रहेछ ए मेरो म्याथ चाहिँ राम्रै रहेछ इङ्ग्लिसमा बढी टाइम दिनुपर्ने रहेछ एन्ड सो अन यु विल रियलाइज यर ओन प्याटर्न एन्ड देन यु क्यान डु द टेस्ट अगेन नाउ यसमा पनि कति स्टुडेन्टको हुन्छ एकचोटि स्याट दिनको लागि यत्रो डलर लाग्छ $112 समथिङ लाइक द्याट लाग्छ होइन अब कतिचोटि स्याट दिनु कतिचोटि पैसा वेस्ट गर्नु इट्स नट अ पैसा वेस्ट इफ युआर गोइङ टु युएस भने स्याटले तपाईँलाई थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स डलर सेभ गर्न हेल्प गर्छ यहाँ तपाईँले $100-200 लाउनलाई टेन्सन लिनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई अलमोस्ट $20,000 सम्म पनि सेभ गर्छ क्या वर्षको सो इट इज अ ह्युज डिस्काउन्ट जुन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ट्राई टु डु स्याट मल्टिपल टाइम्स यु विल नो हाउ टु इम्प्रुभ एन्ड यु क्यान ओन्ली डु दिस इफ यु स्टार्ट इन यर 11th or 12th एटलिस्ट 12th मा त स्टार्ट गर्नु सो द्याट 12th सकेपछि पनि एकचोटि दिन सक्नुहुन्छ द्याट इज माई बिगेस्ट एडभाइस होइन जिपिए इज वान थिङ एन्ड स्याट इज वान थिङ नाउ अरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली यही दुईटा कुरा मात्र त नहोला यति मात्रको लागि यत्रो भिडियो हेर्ने होइन अर्को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टार्ट यो रिसर्च तपाईँलाई युएस जानु छ भन्ने थाहा होला होइन तर युएसमा गएर के पढ्न छ त्यो कतिजनाले 12th सकेपछि स्टार्ट गर्छन् के सोच्नु 12th सकेपछि स्टार्ट गर्ने न 12th सकेपछि त छिटो एप्लाई गरेर जाने हो के पढ्न छ मलाई त्यसको लागि रिसर्च गर्ने काम भनेको तपाईँको 11th 12th भित्र हुनु पर्यो 11th 12th मा रमाइलो मात्र गरेर हुँदैन जिपिए मात्र हेर्छु मात्र स्याट गर्छु भनेर पनि भएन के चाहिँ पढ्न मन छ तपाईँले बायो लिएर पढिराख्नु भएको छ साइन्स होइन अब बायो लिएर पढ्नु म कति स्टुडेन्ट छन् कि हामीनिर बायो लिएर पढ्छन् म्याथ लिएको हुँदैनन् एन्ड आफ्टर 12th दे रियलाइज द्याट मलाई त अब कम्प्युटर साइन्स गर्न छ how are you gonna do computer science if you have no background of mathematics कुन युनिभर्सिटीले तपाईलाई एक्सेप्ट गर्छ के कुनै हैन एकदम कम्प्युटर साइन्स भनेको एकदम म्याथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट हो यो कुराहरु पहिल्यै सोच्नु पर्छ इफ यु रियली वान्ट टु लेट म्याथ गो भने डिसाइड द्याट बायोमा पढेर यही गर्छु वाट एभर योर थिङ इज हैन त्यो चाहिँ पहिले डिसाइड गर्नु पर्यो अब यो डिसाइड कसरी गर्ने कति स्टुडेन्टको क्वेसन हुन्छ आफ्नो सिनियरसँग कुरा गर्नु पर्यो दाइ दिदी होला घरमा कुरा गर्नु पर्यो टाढाको कोही रिलेटिभ जानु भयो होला बाहिर हैन बाहिर अब तपाईले डिसाइड गर्नको लागि युएसए गएको मान्छेसँग कुरा गर्नु पर्दैन के काहीँ पनि गएको के नेपालैमा पढिरहेको स्टुडेन्ट सँग पनि त कुरा गर्नु सिनियर्सहरुसँग कुरा गर्नु के चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो सब्जेक्टमा नेपालमा चाहिँ के
नराम्रो पढाउने बाहिर चाहिँ के एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै पढाइदिन्छ भन्ने होइन सब्जेक्ट भनेको एउटै हो के जहाँ पढे पनि वर्ल्डमा साइन्स भनेको एउटै हो थ्योरम्सहरू एउटै नै हो चेन्ज हुँदैन के कहीँ गए पनि सो यु क्यान आस्क दोज सिनियर्स कि तपाईँले पढ्दा कस्तो लागिरहेछ डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड सब्जेक्ट फर मी म कसरी डिसाइड गरौँ यस्तो यस्तो कन्भर्सेसन्स गर्नु पर्यो मान्छेहरूसँग इफ केही होइन भने स्कुलमा आफ्नो टिचरसँग डिस्कस गर्नु न स्कुलमा एचओडीहरू हुन्छन् होइन काउन्सिलर हुन्छन् कति स्कुलमा आजकल उनीहरूसँग गएर कुरा गर्नु होइन के बेसिसमा म डिसाइड गरौँ कसरी सोचौँ कि म अगाडि के गरौँ भनेर ट्राई टु ब्रेन लिस्ट हुन्छ नि ब्रेन स्टर्म गरेर लिस्ट गर्नु थिङ्स द्याट यु वुड लाइक टु डु इन द फ्युचर अनि मनबाटै ल्याउनु के त्यो अरूमाथि डिपेन्ड पनि नगर्नु आफ्नो डिसिजनलाई अब कुनै दाइ दिदीले कम्प्युटर साइन्स दामी छ भनिदियो तपाईँ त बायोको स्टुडेन्ट तपाईँलाई चाहिँ पब्लिक हेल्थ पढ्न मन थियो अर समथिङ लाइक द्याट होइन बायो पढ्न मन थियो कसैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स दामी हो धेरै कमाउँछन् यो त्यो भनिदियो होइन कम्प्युटर साइन्स पढ्ने हरेक मान्छे दामी कमाउँदैन के कम्प्युटर साइन्स पढेको हरेक मान्छेलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट नै आइहाल्छ भन्ने छैन तपाईँको इन्ट्रेस्ट बायोमा छ भने किप द्याट इन कन्सिडरेसन कसैले भन्दैमा कुनै राम्रो हुँदैन सबै राम्रो सबैमा पैसा कमाइन्छ सबैको स्कोप छ सो स्कोप नहुने भएको भए त कोही पनि किन पढ्थ्यो कोही पनि त्यसमा किन पैसा बनाउँथ्यो बनाइरहेछ नि बिकज एभ्रिथिङ इज निडेड इन दिस वर्ल्ड फर द वर्ल्ड टु फङ्सन किप द्याट इन माइन्ड वेन युआर ट्राइङ टु फिगर आउट के पढ्न जाम नाउ के पढ्न जाम पनि एउटा कुरा हो अलिकति इन्टरनेटमा पनि रिसर्च गर्न सिक्न पर्यो कि इफ म यो सब्जेक्ट पढ्यो भने पछि प्रोस्पेक्ट्स के छ युएसमा टन्नै मान्छेले युट्युब भिडियो बनाएको हुन्छन् होइन जो आफै त्यो सब्जेक्ट पढेको हुन्छन् फर इक्जाम्पल कम्प्युटर साइन्स पढेको कति स्टुडेन्टले भिडियो बनाएको होला कि युट्युबमा बायो पढेको मेडिकल साइन्स पढेकाहरू पब्लिक हेल्थ नर्सिङ वा सबले बनाएको छन् कि भिडियो युट्युबमा ट्राई टु लुक एट देयर लाइफ कस्तो चलिरहेछ उनीहरूको के प्रोस्पेक्ट रहेछ के गर्दो रहेछन् पछि गएर ग्रेजुएट भएर थ्रु आउट द युनिभर्सिटी कस्तो पढाइ हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू अलिकति हेर्नु होइन हरेक युनिभर्सिटीको युएसको हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नो वेबसाइट छ त्यहाँ हरेक कुरा लिस्टेड हुन्छ कि 4 इयर कोर्स यस्तो देखिन्छ यो सब्जेक्टको भनेर अलि त्यहाँ गएर बुझ्नु होइन च्याट जिपिटी छ च्याट जिपिटीसँग कति सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कि यो कोर्समा यदि पढ्यो भने पछिको प्रोस्पेक्ट्स के छ मेरो करियर अप्सन्स के छ म पछि के गर्न सक्छु त्यो सबै कुरा अलिकति सोच्न स्टार्ट गर्नु एन्ड ट्राई टु फिक्स वाट यु वान्ट टु स्टडी बिफोर यु पास फ्रम 12th ग्रेडको बोर्ड एक्जाम दिएर सक्दा बित्तिकै यु सुड नो द्याट दिस इज वाट आइएम गोइङ टु एप्लाई फर दिस इज वाट आइएम गोइङ टु स्टडी एन्ड आफ्नो 11th-12th को जर्नी त्यसरी नै हुन्छ नि क्युरेट गर्ने क्या इफ यु आर गोइङ टु गो फर कम्प्युटर साइन्स मेक स्योर यु डु म्याथमेटिक्स यु क्यान बी फ्रम कमर्स ब्याकग्राउन्ड अरू म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड म्याथमेटिक्स त हुन्छ नि त चुज गर्नको लागि सब्जेक्ट त्यसमाथि त्यो चुज गर्ने प्लस त्यसमाथि ध्यान पनि दिने राम्रो जिपिए पनि ल्याउने इफ तपाईँको गोल छ बायोलोजी पढ्न जाने भने बायोमा राम्रो मार्क्स आएको हुनु पर्यो जिपिए राम्रो हुनु पर्यो इन्डिभिजुअली बायोमा तपाईँको अरू सब्जेक्ट बिग्रेको भए पनि बायोमा राम्रो हुनु पर्यो इफ यु आर गोइङ टु गो टु फर बायो होइन किनभने भिजा इन्टरभ्यूमा दे विल आस्क यु इफ तपाईँ कम्प्युटर साइन्समा जाँदै हुनुहुन्छ र म्याथमा एकदमै कम मार्क्स छ बायोमा एकदमै हाई छ भने तिनीहरू सोध्छन् कि तिमी कम्प्युटर साइन्समा गइरहेको छौ बट तिम्रो म्याथमेटिक्समा त राम्रो मार्क नै आएको छैन अरू कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट हुन्छ होइन त्यसमा पनि मार्कै राम्रो आएको छैन भन्छ वाइ आर यु गोइङ फर कम्प्युटर साइन्स वाइ नट फर बायो भनेर सोधिहाल्छन् के सो यु सुड अलाइन एभ्रिथिङ विथ युर करियर गोल्स त्यो चाहिँ एउटा हुनै पर्यो है नाउ यु हेभ डन अल अफ दिस यु आर अलाइन विथ अल अफ दिस एन्ड सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ भने अर्को के कुरा भने इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्टको पछाडि नभाग्नु इङ्ग्लिस इफ तपाईँले स्याटमा राम्रो मार्क ल्याइराख्नु भएको छ भने म तपाईँले ग्यारेन्टी दिन्छु इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्टमा राम्रै आउँछ डोन्ट स्ट्रेस अबाउट इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी त्यो चाहिँ 12th एक्जाम सकेपछि नै दिनु होला कि आजकल डुओलिङ्गो दिन मिल्छ युएस एप्लाई गर्न डुओलिङ्गो तपाईँले 2 दिन पढ्नुहुन्छ भने एकदम मन लागेर पढ्नुहुन्छ भने दामी मार्क आउँछ क्या त्यसको टेन्सनै नलिनु फोकस अन स्याट फर्स्ट अलवेज है इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी गर्नु न त टाइम लाग्छ न त खासै पैसा लाग्छ न त खासै मेहनत लाग्छ मान्छेहरू आइएल्टिएस कोचिङ गर्छन् 3 महिना तपाईँ 3 महिना स्याटको कोचिङ गर्नु न एकदम डिलिजेन्टली के स्याटमा मार्क्स ल्याएपछि यति स्कलरसिप पाउँछ होइन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी इज जस्ट अ कट अफ थिङ क्या कि ल इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ यो मान्छेलाई भन्नलाई मात्र हो त्यसले न स्कलरसिपमा हेल्प गर्छ तपाईँलाई न खासै केहीमा पनि हेल्प गर्ने इट्स जस्ट अ रिक्वायरमेन्ट त्यसलाई लास्ट प्रायोरिटी राख्नु अभियसली अब 12th सकिसकेछ स्याट पनि गर्न छैन भने अभियसली त्यसलाई प्रायोरिटीमा ल्याउनु होइन तर अहिले 11th-12th मै हुनुहुन्छ तपाईँ भने डोन्ट थिङ्क अबाउट इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट त्यो भइहाल्छ द्याट इज नट समथिङ टु थिङ्क अबाउट स्याट अलवेज अर्को कुरा होइन अब से सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ होइन त्यही पनि हुन्छ नि अब कसैले म एक्स्ट्रा चाहिँ के गरौँ एक्स्ट्रा के गर्नु भने से इफ युआर गोइङ फर मेकानिकल इन्जिनियरिङ होइन द्याट इज योर गोल होइन भने त्यो रिलेटेड के स्किल्स सिक्न सक्नुहुन्छ होला अहिलेसम्म अहिले होइन युट्युबबाट सिक्न मिल्यो अर कोर्सेसहरू हुन्छ अनलाइन त्यहाँबाट सिक्न मिल्यो अर यु क्यान फिगर आउट होइन कति कुनै पनि कोर्समा जाँदाखेरि
स्पेसली आजकल स्पेसली इफ यु आर गोइङ इन इन्जिनियरिङ कोडिङ इज अ मस्ट होइन बेसिक लेभल भए पनि सो त्यो बेसिक लेभल अफ कोडिङ सिक्न सक्नुहुन्छ कि अहिले अर सम टाइप अफ हुन्छ युआई युएक्स सिक्न सक्नुहुन्छ एन्ड समथिङ हरेक चिज आफ्नो उसँगै रिलेटेड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन से यु आर इन्ट्रेस्टेड इन युआई युएक्स डिजाइनिङ अर एडिटिङ तर तपाईँ गई चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा रहनु भएको छ होइन इट्स ओके यु क्यान स्टिल डु द्याट होइन मान्छेहरूको हबी हुन्छ त्यो सिक्नु गर्नु होइन जे पनि हुनसक्छ त्यो आइएम जस्ट गिभिङ अ एक्जाम्पल हियर अरू अब स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ होइन स्कुल अरू तपाईँको कलेजमा होइन कतिवटा कम्पिटिसन हुँदो होला होइन इट क्यान बी स्पोर्ट्स कम्पिटिसन होला अर इट डान्स हुन्छ सिङ्गिङ हुन्छ के को कम्पिटिसनहरू भइरहेको छ नि त एसे राइटिङ हुन्छ होइन के हुन्छ सो ट्राई टु पार्टिसिपेट इन द्याट तपाईँको जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसैमा पार्टिसिपेट गर्नु हरेक चिजमा जबरजस्ती गरेर पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु पर्दैन तर इन्ट्रेस्ट भएको चिजमा गर्नु पार्टिसिपेट ट्राई टु इफ यु विन यु गेट द हुन्छ नि सर्टिफिकेट तिनीहरूलाई राम्ररी राख्नु त्यसलाई पनि अपलोड गर्नु होला पछि होइन अब लिडरसिप रिलेटेड तपाईँको कलेजमा के हुन्छ भने ट्राई टु पार्टिसिपेट इन द्याट कति एनजिओहरूसँग काम गर्न मिल्छ कता होइन ट्राई टु पार्टिसिपेट इन दोज थिङ्स अब अभियसली डु दिस आउट अफ इन्ट्रेस्ट डोन्ट जबरजस्ती गरेर मलाई एउटा पार्टिसिपेसनको सर्टिफिकेट चाहियो जितेको सर्टिफिकेट चाहियो भन्दैमा म त जे पनि गर्छु भन्ने चाहिँ होइन है डु समथिङ द्याट इन्ट्रेस्ट यु जबरजस्ती गरेर पनि फाइदा छैन एज आई टोल्ड यु स्कलरसिप भनेको तपाईँको जिपिएरएसको स्याटबाट आउँछ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै नलाग्ने चिज गर्नुभन्दा बरु यिनीहरूमा ध्यान दिनु तर इफ इन्ट्रेस्ट छ जेन्युनली भने दोज आर थिङ्स द्याट यु सुड बी डुइङ गो डु समथिङ लिडरसिपमा ट्राई टु डु इम्प्रुभ यर कम्युनिकेसन स्किल्स त्यो अब हुन्छ नि ओपन माइकहरूमा गएर हुन्छ कि अब क्लासमा प्रेजेन्टेसन्सहरू दिएर हुन्छ कि अब कुन तरिका हुन्छ त्यो आफ्नो अब मिलाउनु पर्यो सो दोज आर द डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स यु क्यान do. But at the end, before I end this video, the main advice would be to focus on your GPA and SAT. Try to give SAT multiple times. यसैमा तपाईको कति टाइम जान्छ के 11 12 भित्र सो ट्राई टु डु दोज थिङ्स होइन अनि अल्सो स्याट इज समथिङ कुनै पनि कन्ट्रीमा एप्लाई गर्नलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सो इट विल नेभर गो टु वेस्ट होइन अनलेस तपाईँको एकदमै प्लान छ नेपालमै पढ्ने भने आई डोन्ट थिङ्क यु वुड बी वाचिङ दिस भिडियो सो द्याट वाज अल फर टुडेज भिडियो आई होप यु फाउन्ड दिस हेल्पफुल इफ यु वान्ट एन्ड टु नो अबाउट मोर थिङ्स यु क्यान अलवेज DM us on Instagram, Facebook, and we can get in touch and discuss those things. हामीले live webinars or हुन्छ नि live sessionsहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ so to know more about that or हुन्छ नि कुनै liveमा हाम्रो आएर कुरा one कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने follow us on Instagram because हामीले त्यही नै announce गर्छौँ about our lives and webinars and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.